ओंकार श्रीमद गीता बाणी भूषण परिषद दिव्य सत्संग जहांकर कंठर गीतार अमृत बाणी भासी आसब से महामान्य निया शास्त्रविद गीता तत्वविद और माता अरुंधती माताजी पाद पद्म अनंत कोटि प्रणाम सहित पर पुष्पांजलि दे सादर आमंत्रण रखुची। आज गीतार पंचम अध्याय संन्यास योग 10, 11, 12 नंबर श्लोकांक व्याख्या करबा हेबे। माता अरुंधती माताजी को आमंत्रण रखुची। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतं मृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवदेशिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रपर्णा पारिजाताय स्तोत्रवैत्रकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतमृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि च तमानं त्वं गति परमेश्वरः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुकारन्धकारस्तु ऋकार तत निरोधक अन्धकारे विनाशित्वात् गुरुरीति विधीयते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। जय जगन्नाथ। ओंकार गीता ज्ञान बाणी भूषण परिषद तरफरु आयोजित होइथिबा आजिर एही सुंदर सत्संग रे अमूल्य रत्न स्वरूप माँ गीतांकर पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग 10, 11, 12 श्लोकांक आमे आजी आलोचना करिबा।
ତେଣୁ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଦେବାଦିଦେବ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଗୁରୁଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆଜି ସତ୍ପିଲା ଏକାଦଶୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସଂସାରରେ କେବଳ ହରିନାମ ହିଁ ସାର। ଯୋଉ ହରିନାମ ବିନା ଜୀବନରେ ସୁଖ ନାହିଁ କି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଆଧାର ନାହିଁ ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରିବାନି ନିର୍ବାଣ ପଥ ବି ପାଇପାରିବାନି। କେବଳ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ନିଜର। ଆଜି ଯାହାକୁ ନିଜର କରୁଛେ ସେ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ନା ସେ ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ସେ ଆଗକୁ ରହିପାରିବ। ତେବେ ମଝିରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଏଇ ଘଟ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛେ ଆସୁଛେ ଆଉ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର ଅଚଳ ନିତ୍ୟ ଅଜନ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ସେ ବିରାଜିତ। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रेम भक्ति बिना उद्धार नहीं, गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। जन सेवा बिना निर्वाण नहीं, जप ध्यान बिना समयोग नहीं, प्रभु दर्शन बिना प्रज्ञान नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, ईश्वर बिना संसार नहीं, प्रभु भाव बिना आनंद नहीं, भगवान बिना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं। बोलो नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। तेबे पंचम अध्यायर प्रारंभ रे आमे सुंदर सुंदर श्लोकर उपस्थापन करिछे। तेबे चतुर्थ अध्यायर आमे पूर्वापर प्रसंगरु बुझिबा। चतुर्थ अध्याय भगवान श्रीकृष्ण जे तांकु 33 श्लोकरु 37 श्लोक पर्यंत कर्म आउ पदार्थर स्वरूप को आमे त्याग करी किपरि तत्वज्ञ महापुरुषଙ୍କ निकटକୁ जाई परिबा आउ ज्ञान प्राप्त करि परिबा। एही प्रचलित प्रमाण को एही प्रणाली को प्रशंसा करिसंती एवं ज्ञान प्राप्ति मध्य करिबा निमंते अर्जुन को आज्ञा दैछंती।
ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ କର୍ମକୁ ସ୍ୱରୂପତକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱର ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ। ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏକ ପାପ ଏବଂ ନିଜର ବଂଶଧର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧର୍ମ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଯାହାକି ଯେ ଅଧର୍ମ ହେବ, ପାପ ହେବ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଭାବିଲେ ଯେ କର୍ମକୁ ସ୍ୱରୂପତଃ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ଭଗବାନ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତକୁ ସେଠାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ନିଜର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ସହିତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଯେ ତୁମେ କିଏ, ତୁମର ସ୍ୱରୂପ କଣ, ତୁମର କର୍ମ କଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ମୁଁ ବୁଝଉଛି। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଶରୀରର ଆବରଣରେ ଅଛ। ଯୋଉ ଶରୀର ଆବରଣରେ ରହେ ସନ୍ଦେହ, ରହେ ଅବସାଦ, ରହେ ଶୋକ, ରହେ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇପାରେନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ସାଧକ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ନିଜେ ନିଜଠାରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କର୍ମଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବା ସାଧକକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନା କରିପାରିବା କିମ୍ବା ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ପାଖରେ ରହିବାର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେନି। ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କର୍ମଯୋଗର ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 33 ଶ୍ଲୋକରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର ବଂଶଧରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ବି କିଛି ଆଶା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ହଉଛି ଜଣେ ଜଣେ ଅର୍ଜୁନ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଉ କର୍ମ ଯୋଗ ଉଭୟର ପ୍ରଶଂସା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଉଭୟକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦିଟା ଯାକ କୋଉଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କରିଲେ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଟା ଭଲ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାଟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପାଇଁ କଣ କଲ୍ୟାଣକାରକ, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଜୀବର କଣ କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅର୍ଥ କଣ ନା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ, ଆମେ ହଉଛେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ, ଏଇ ଭାବ ଆଉ କର୍ମ ଯୋଗ ଉଭୟ ହଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରକ। କେହି ଛୋଟ ନୁହେଁ, କେହି ବଡ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଟା ମଧ୍ୟରୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ ନା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଏଇ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମଯୋଗ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ କାହିଁକି କର୍ମଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି ନା ମଣିଷ କର୍ମ କରିବ, ବିନା କର୍ମରେ ସେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବେ ବି ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ କରିବ, କର୍ମଟା ଯଦି ଆତ୍ମ ଅଭିମୁଖୀ ହେଲା, ତାର ଶରୀରର ଧର୍ମ କୁ ପାଳନ କରେ, ତେବେ ତାହା ତାର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ସେଠାରେ ବିନିଯୋଗ କଲା ଏବଂ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଜିତ ହେଇଯିବ, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ ନେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ କିପରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ, କୋଉଟା କରିବା ଅନୁଚିତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ
ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଆଶ୍ରମର ହଉ କି ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉ ପଛେ ସେ କର୍ମଯୋଗ ସାଧନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିବା କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସାଧନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇ ପାରିବ। କାରଣ କଣ ନା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମିଳନ ହେବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ କରିବା, ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏନି। କାହିଁକି ନା କର୍ମଯୋଗ ସାଧନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଯୋଉ ସାଧନା ରହିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡେ। ଯୋଉ ସାଧନା କି ସେଇଠି କୁହାଯିବ କର୍ମଯୋଗ। ମାନେ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ଉପନୀତ ହେବ ଯେ ମୋର କୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ଏଠାରେ ମୁଁ ବିନିଯୋଗ କରିବି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦ୍ୟପି ଯୋଗ ବିହୀନ କର୍ମ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦିଟା ଯାକ ହଉଛି ବନ୍ଧନ କାରକ। କେମିତି ନା ବାଚିକ ଆମେ ଶିଖିଛେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନରେ କହିଦେଲେ ଏଇଟା ଆମର ପତନ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରର ଗୋଟେ ବୀଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତିକି ପଢିଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଦେଲେ, ତାକୁ କହିଦେଲେ, ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ବୀଜ ଅଙ୍କୁର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅହଙ୍କାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେତେ ପତନ ହୁଏନି। କାହିଁକି ନା କର୍ମଟାକୁ ସେ ଭଗବତ ଅର୍ପିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛେ, ଶରୀରର ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ କରିଲେ, ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର କଲେ। ତେବେ ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେବାଳୟ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବତ ନାମ ନେଲେ, କର୍ମ କଲେ, ଯୋଉ କର୍ମଟା କଲେ ତାହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା। ଜଣେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପାସନା। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ହେଲା ଯେ କର୍ମ କରୁଥିବେ, ଭଗବତ ନାମ ନଉଥିବେ। କେବଳ ସେ ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଲେ। ତେବେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭଗବତ ଅର୍ପିତ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଘର ଝାଡୁ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଘର କର୍ମ କରୁଛି। ମୁଁ ଯାହା ସହିତ କଥୋପକଥନ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ମୋ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ପିତ କର୍ମଟା ତାକୁ କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ପକାଏନି। ଏଇଟା ହେଲା କର୍ମଯୋଗ। ଯୋଉ କର୍ମରେ କି ମାନେ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଥିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଶା ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବିନା ଆଶାରେ ବିନା କାମନା ବାସନାରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଯିଏ ଉପଦେଶ ଦିଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନରକର ଜାଲ ପକେଇ ଦିଏ। ଆରେ ସବୁ ତ ବ୍ରହ୍ମ, ତେବେ କହିବା ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଖାଲି କହିବା, ଆମେ କର୍ମ ତାହେଲେ କରିବା କେମିତି? ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏଇ ଅନୁଭବ ସତ୍ତା ହିଁ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା। ତେଣୁ ବାଚକ ଜ୍ଞାନୀ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମରତ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁଣି ଯିଏ କର୍ମଯୋଗ ଆଚରଣ କରୁଛି ତା ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱରେ ତେବେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କଣ କରିବା? ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀ କଣ କରେ ନା ସଂସାର ପାଇଁ ସେ ଉପଯୋଗ କର୍ମ କରେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନିୟମ ଅଛି ଯେ ସଂସାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବା, ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କର୍ମଯୋଗ। ଯୋଉ କର୍ମଯୋଗକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ବିନା ତ କର୍ମ କେବେ ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗ ବିନା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହେବା ବହୁତ କଠିନ ହେବ। ତେଣୁ ଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ମଯୋଗ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ହଉଛି ସମାନ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ କାହାକୁ ନିଚ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସାଧନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ମଯୋଗ ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହଉଛି ସମାନ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୀତାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବା ମୈତ୍ର କରୁଣ ଏ ବଚ। କାରଣ କର୍ମଯୋଗ ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଉଭୟ ସାଧନାରେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବାର ଭାବ ଅଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଖ ଦେବା ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ସୁଖଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ନିଜର ସୁଖ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମର ପତନ ହବାଟା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ତେବେ କର୍ମ କରିବାରେ କର୍ମୀ ଆଉ କର୍ମଯୋଗୀ ହଉଛି ସମାନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବନା ଅହମ, ଏଇ ଅହମଟା ହଉଛି ମାନେ ଜୀବାତ୍ମାର ଭାବ। ଏଇ ଜୀବାତ୍ମାର ଭାବଟା ହଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିମୁଖୀ।
ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ମହୋଦଧି ବା ସମୁଦ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଷ୍ପ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଦାନ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋମାତା ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେବଳ କ୍ଷୀର ଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଛେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସମର୍ପଣ ଭାବ ହିଁ ଭକ୍ତି ଭାବ। ଏଇ ଭକ୍ତି ଭାବନା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ ସେତିକି ବେଳେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଲେଖାରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହୁଏ। ଯେମିତି ଜଳର ଧର୍ମ ନିଚକୁ, ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ଉଚ୍ଚକୁ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାବାହୁ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ କରୁନି କି କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା କରୁନି ତାକୁ ତ କର୍ମଯୋଗୀ ବା ନିତ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜାଣିବା। କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱନ୍ଦାତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ଏପଟେ ନା ସେପଟେ, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦାତୀତ ସୁଖପୂର୍ବକ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର ପାଇଁ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେତେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଆମେ ପଛେ ମାନେ ଭଲ ହେଇପାରିବା କି ନ ହେଇପାରିବା ସିଏ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବାନି। ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ନିଜେ ଭଲ ହବା ଅପେକ୍ଷା, ନିଜର ଭଲ ଗୁଣକୁ ବଢେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟର ଅପଗୁଣ ଦେଖିବା ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କର୍ମ କରିବାର ଭାବନାଟା ଆମକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଏ। ତେଣୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କେବଳ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିତ ଯଦି ଆମେ ହେଇଯିବା ତେବେ ସଂସାର ସମଗ୍ର ବିସ୍ତାର ଆମେ ହିତ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ କଣ ନା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଗୋଟେ ସୀମିତ କ୍ରିୟା ହୁଏ, ଆଉ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିତ ହେବାରେ ହୃଦୟର ଗୋଟେ ଅସୀମ ଭାବର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ଯଦି ଭିତରୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ନାଶ ହୁଏନି, ଆମେ ଖାଲି ଭଲ କାମ କରିଚାଲିଛେ, ତେବେ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଅଭିମାନ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ। ତେବେ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି ଦିଏ ଅହଙ୍କାରକୁ, ଯାହାକି ଆମର ଆସୁଧି ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୋଟେ ମୂଳ ଉତ୍ସ ତିଆରି ହୁଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଯାଏ ସେଠାରେ ଅଭିମାନ ଜାତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଅଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେନି। ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ନାଶବାନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ସହାୟତା ବିନା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛୁ ସେଗୁଡିକ କଦାପି ଆମ ନିଜର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ସେଗୁଡା ହଉଛି ତାଙ୍କର। ତଥାପି ଭଲ ପଣିଆ ଯଦି ଅଭିମାନ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ନାଶବାନର ସଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ନାଶବାନ ସହିତ ସଙ୍ଗତା ହେବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହୁଏନି। ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର କର୍ତ୍ତାଭିମାନ ଆସେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ପତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମର ଯୋଉ ଅଭିମାନ ଯେ ମୁଁ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ପତନ ଅଭିମୁଖୀ କରେ। ଯେମିତି ଅଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଆଉ କର୍ମ ଯୋଗକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳଦାୟକ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କହନ୍ତିନି। କାହିଁକି କହନ୍ତିନି ନା ଏ ଦିଟା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସାଧନାରେ ବି ଯଦି ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ତେବେ ଉଭୟ ଫଳ ସହିତ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। କେମିତି ନା ଆମେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗକୁ ଧରିବା, କର୍ମ ଯୋଗକୁ ଧରିବା। କର୍ମ ଧର୍ମ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ବାସନା ବା ଲୋଭ ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ କିୟଦଂଶ। ଯେମିତିକି ଆମର 5ଟା ମନ ଅଛି, 25ଟା ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ତାକୁ କବଳିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକୃତି ହେଉଛି ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ। ଆଖିର ଗୋଟେ ଲାଳସା ଅଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ବା କାହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତ ହେବା, ତାକୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଅର୍ପିତ କରିଦେବା ଯେ ଭଗବାନ ତାଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଭାବନାଟା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମରେ ଥାଇକି ବି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଅଭିମୁଖୀ ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଜାଣିଥିଲେ ହିଁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ହଉ ବା କର୍ମ ଯୋଗର ତତ୍ଵକୁ ମାନେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିନି। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଳକ ଭଳିଆ, କେମିତି ନା ଅଜ୍ଞ, ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତାରେ କେବଳ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟେ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ଵର
ଫଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଯୋଉ ଫଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ପରିଣାମ। କର୍ମଯୋଗ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଉଭୟ ସାଧନାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛେ ତାହା ଫଳ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ନା ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ସାଧନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର ଉଦ୍ୟମକୁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରୁଛି। ତେଣୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ତତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କର୍ମଯୋଗ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସେହି ତତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗକୁ କର୍ମଯୋଗକୁ ଏକ ଭାବରେ ଦେଖେ। ମାନେ ଆମେ ଆଜି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 10 ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ତାର ସାର ନିର୍ଯାସ ଟିକେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଗୋଟିଏ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଲୌକିକ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଆଉ କର୍ମ ଯୋଗ ଦିଟା ଯାକ ସାଧନାର ଏକ। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ସାଧକ କଣ କରେ ନା ଚିନ୍ମୟତାରେ ସ୍ଥିର ରହେ, ଆଉ ଚିନ୍ମୟତାରେ ସ୍ଥିର ହବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ଜଡତା ଦୂର ହୁଏ। ତ କର୍ମ ଯୋଗରେ ସାଧକ ଜଡତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଜଡତା ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଚିନ୍ମୟତା ସତ୍ତା ଆସେ। ଚିନ୍ମୟତା ମାନେ କଣ? ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ ଯୋଉଟା। ଏଇ ପ୍ରକାର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଆଉ କର୍ମ ଯୋଗ ଦିଟା ଯାକ ସାଧନାର ପରିଣାମ ଯୋଗୁ ତା ମନରେ ଯୋଉ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ସ୍ଥିର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେଇ ଅନୁଭବ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ। ଶରୀରକୁ ଆମେ ସଂସାର ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ତାକୁ ହେଲା କର୍ମଯୋଗ। ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୃଥକ ହେଇଯିବା ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହବ ନା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ମୋ ହାତ ଗୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଟା ମୁଁ ଭାବଟାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ପଦ୍ମପତ୍ରଟେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଜଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳ କେହି କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବିନା ଇଏ ରହିପାରୁନି, ୟା ବିନା ସିଏ ରହିପାରୁନି, ଢଳ ଢଳ। ଆମେ ସେମିତି କର୍ମ ଭିତରେ ରହିଥିବା, କର୍ମଟା କିଏ ଜଣେ ଆମ ଭିତରେ କରଉଛି। ଯଦି ଆମେ ପଚାରୁଛେ ଆମ ନାକ କୋଉଟା, ନାକକୁ ଦେଖୁଛେ, କାନ କୋଉଟା, ଆଖି କୋଉଟା, ହାତ କୋଉଟା ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛେ। ମନ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛେ କି? ଆତ୍ମା କହିଲେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛେ କି? ନାଇଁ। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯିଏ ଏକୀଭୂତ କରିଛି, ତାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ହଉଛି ମନ। ସେଇ ମନଟା ଯୋଉ ଶରୀରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତର ଦେଇକି କାମ କରୁଛି ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ଦଉଛି, ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ନା ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା। ଏଇ ଜୀବାତ୍ମାକୁ କିଏ ଚଲାଉଛି ନା ପରମାତ୍ମା। ଯେମିତି ମା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମୋତି ହାରଟିଏ ଲଗେଇଥିବେ, ସୁନାର ଚେନ୍ ଟିଏ ଲଗେଇଥିବେ, ସୁନାର ମାଳି ଲଗେଇଥିବେ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମାଳି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତନ୍ତୁ ସୂତାଟେ ଥାଏ, ସେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉପରେ ମାଳି ଦେଖାଯାଏ, ଭିତର ତନ୍ତୁଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଏଇ ଜଗତଟା ଯାକ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର, ଜୀବ ଜନ୍ତୁ, ସ୍ଥାବର ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯିଏ ଏଇଗୁଡା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଭାବକୁ ଯିଏ ମାନେ ଏକୀଭୂତ କରେ, ଏଇ ଜୀବ ପରମକୁ ଯିଏ ଏକତ୍ରିତ କରିଏ, ସିଏ ହଉଛି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏଇ ସାଧନା ତିନି, ଯେମିତି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ, ସେମିତି ଏଇ ସାଧନା ତ୍ରୟ କଣ ହୁଏ ନା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପ୍ରଚାର ତ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଯୋଗର ପ୍ରଚାର ବହୁତ କମ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁକାଳ ଯେତେବେଳେ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଏ, କର୍ମଯୋଗ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏଣୁ କର୍ମଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବିନା କର୍ମରେ ଆମେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା କୋଉଠୁ? ମୂଳ ଆଧାର ନଥିଲେ କେମିତି ହବ? ଯଦି ପୃଥିବୀ ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା କି, ଚାଲିପାରିବା କି, ରହିପାରିବା କି? ନାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମଯୋଗୀ କଣ କରେ ନା କର୍ମଯୋଗୀ ସାଧକ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ହଉ କିମ୍ବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ନ ହେଇଛି, ମାନେ ସାଧକ କଣ କରେ ନା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ନ ହେଇଛି, ବା ମୋର ଲୀଳାକୁ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଲୀଳାକୁ, ମୋର କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଦିନେ କର୍ମ କରି କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଶରୀରଟା ଆମେ ପାଇଛେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମହାବାହୁ, କର୍ମଯୋଗ ବିନା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହେବା ତ କଷ୍ଟକର। ମନନଶୀଳ କର୍ମଯୋଗୀ ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ।
ତେବେ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଭଗବାନ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଯୋଗୀର ଲକ୍ଷଣ କେମିତି ହବ ନା ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବେ, ଅନ୍ତକରଣ ନିର୍ମଳ ଥିବ, ଶରୀର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ଥିବେ, ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ବା ଯାହାକି ଆତ୍ମା ସେ କର୍ମଯୋଗୀ କର୍ମ କରିକି ସେଥିରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇପାରୁନଥିବ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଯୋଉଥିରେ କି ମାନେ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର କର୍ମ ବିଷୟରେ କହିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଅବତାରଣ କରୁଛେ ଯେ 8-9 କହିଥିଲେ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱବେତା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ମାନେ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଛୁଇଁବା, ଶୁଙ୍ଘିବା, ଖାଇବା, ଚାଲିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା, କଥା କହିବା ବା ଶୟନ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଆଖି ଖୋଲିବା, ଆଖିକି ବନ୍ଦ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଛି ଆମର 5ଟା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5ଟା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 10 ଏବଂ ମନ, ଏଇ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ କିଛି ମାନେ କଣ କିଛି ହେଲେ କରୁନେ ଏପରି ମାନିବା ଆମେ ଉଚିତ। କାହିଁକି ମାନିବା ନା ୟାକୁ ଯିଏ ହିଁ ଚଲଉଛି ଜଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଲଉଛି। ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା କର୍ତ୍ତାପଣରେ ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି। ଏଇ ମୁଁ ଭାବଟା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଅଭିମୁଖୀ ହୁଏ ସେତିକି ବେଳେ ତା କର୍ମଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ 7ମ ଶ୍ଲୋକ ପରେ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଆଉ 8ମ ନବମ ହଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କର କର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ଆସିଗଲା ତାପରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଯୋଗୀଙ୍କର ନିର୍ଲିପ୍ତତା ବିଷୟରେ ଏଇ 10 ଶ୍ଲୋକକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉଛି ଆମର ଆଜିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଉପସ୍ଥାପନ। ବ୍ରହ୍ମମାଧାୟ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍वा କରୋତି ୟଃ ଲିପ୍ୟତେ ନ ସ ପାପେନ ପଦ୍ମପତ୍ରମିବାମ୍ଭସା। ତାର ଅନ୍ୟ ହେଲା ଯହ ଅର୍ଥାତ ଯିଏ, କର୍ମାଣୀ ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତ କର୍ମ, ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଅର୍ଥାତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ, ଆଧାୟ ଅର୍ଥାତ ଅର୍ପଣ କରି, ସଙ୍ଗମ ଅର୍ଥାତ ଆସକ୍ତି, ତ୍ୟକ୍ତ୍ବା ଅର୍ଥାତ ତ୍ୟାଗ କରି, କରୋତି କର୍ମକୁ କରେ, ସହ ଅର୍ଥାତ ସିଏ, ଆତ୍ମସା ଆତ୍ମସା ମାନେ ଏଠାରେ ହଉଛି ଜଳରେ, ପଦ୍ମ ପତ୍ରମ ଇବ ପଦ୍ମପତ୍ର ପରି, ପାପେନ ପାପରେ, ନ ଲିପ୍ୟତେ ସିଏ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପରେ ତାର ସରଳ ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରି ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କର୍ମ କରେ ସେ ଜଳରେ ପଦ୍ମପତ୍ର ପରି ସେ ପାପରେ କେବେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାଧ୍ୟାୟ କର୍ମାଣୀ, ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଏଗୁଡା ସବୁ ନିଜର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଉଥିବା କ୍ରିୟାକୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ନିଜର ବୋଲି କିପରି ମାନିବ? ତେଣୁ ତାହାର ଏଇ ଧାରଣାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଁ ହଉଛି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଏଇ ଭାବନାଟା ହଉଛି ଆମର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ଠିକ ଭାବେ ଧାରଣ କରିକି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଛାଡିଦେଲେ ଆମେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାଧ୍ୟାୟ କର୍ମାଣୀ ଏଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତାପରେ ଶରୀର ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ନିଜର ନୁହେଁ ଏଗୁଡିକ ମିଳିଛି ପୁଣି ବିଚ୍ଛେଦ ହଉଛି, ଆସୁଛି ଆଉ ଯାଉଛି, କୋଉ ଗୋଟିକ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ଏଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସଂସାର ମାନେ ସେ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଇକି। ଆମର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାପରେ ଆସିଗଲା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯୌବନ ଆସିଗଲା, ପୁଣି ବ୍ୟାଧି ବୃଦ୍ଧ ଆସିଯିବ, ବ୍ୟାଧି ଆସିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ, ପୁଣି ନୂଆ ଶରୀର ଆସିବ। ଏମିତି ଆସିବା ଆଉ ଯିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସଂସାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସଗୁଣ ଆଉ ନିର୍ଗୁଣ, ସାକାର ହୁଅନ୍ତି, ନିରାକାର, ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର, ଏଇ ସଂସାର ସାରା ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମଗ୍ରରେ ସବୁ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର
परमात्मा होचंदी सगुण साकार, भगवान होचंदी सगुण साकार, तीनକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହାର କଣ ଜାଣିବା ନା ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ଭଗବାନ ତିନି ହଉଛନ୍ତି ସଗୁଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେବେ କେମିତି ନା ନିର୍ଗୁଣରେ କେବେ ଗୁଣ ନାହିଁ, ନିର୍ଗୁଣରେ କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, ନିର୍ଗୁଣର କୌଣସି ଲୀଳା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାକାର ହେଇକି ଆସିବେ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା ତିଆରି ହବ। ଯେମିତି ଜଳଟା ବରଫ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ବରଫଟା ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପରେ ତରଳିକି ସେ ଜଳ ହଉଛି। ଜଳଟା ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ପାନୀୟ ରୂପରେ ରହିଯାଉଛି, ସେ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ନେଇଯାଉଛି, ନଦୀ ରୂପ ଧରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବରଫ ଗୋଟିଏ ବରଫ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି। ସେମିତି ଏଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସଂସାର ଭିତରେ ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏ ମନ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେଇ ଅଭିମୁଖୀ ହଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ସମତା ରହୁନାହିଁ। ସମତା ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁ କଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଯଦି ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛେ, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚାଲୁଛି, ଡଙ୍ଗାରେ ଯଦି କଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ଚାଲିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ କଣା ଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଜଳ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭିତରକୁ, ଡଙ୍ଗା ବୁଡିବାର ସମ୍ଭାବନା। ତେଣୁ ଡଙ୍ଗାରୁ ପାଣିକି ବାହାର କରିବା, ଡଙ୍ଗାର କଣାକୁ ତାକୁ କଣ କରିବା, ସମାନ କରିଦବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅଛି ସେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା। ତେବେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଯାଉଛେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ନିର୍ଗୁଣ ସୀମିତ ଆଉ ସଗୁଣ ହଉଛି ସମଗ୍ର ଚାରିଆଡେ ଯାକ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସଗୁଣ ସାକାର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ସବକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଉତ୍ସବ କହନ୍ତି। ମନେକର ଜଣଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟୁଛି, ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରଜ ଉତ୍ସବ। ମାନେ ଶରୀରଟା ତାର ନିଜସ୍ୱ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତାହାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମନଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କହିଛନ୍ତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ରଂ ପରମଂ ଭବାନ। ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମର 3ଟି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓମ୍ ତତ୍ ସତ୍। ଓମ୍ ତତ୍ ସତ୍ ଯେମିତି ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦର। ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଥିଲା, ଅଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ରହିବ, ତାହା କେବେ ବି ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସିଏ। ତତ୍ ସତ୍ ଯାହାକି ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ। ସତ୍ ସେ ସତ୍ୟର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ। ନାମ ଆଉ ନାମୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବାରୁ ସଗୁଣ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ସଗୁଣ ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବକର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେ ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ଜଳ ପରି କୌଣସି ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିପରି? ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ଯେହ୍ନେ ଜଳ ଲିପ୍ତ ନ ହୁଏ ଚିରକାଳ, ଫଳ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମାଭିମାନ ପରିହରି ଈଶ୍ୱରେ କରି ସମର୍ପଣ, ଯେ କର୍ମ ଯୋଗେ ଦିଏ ମନ, ନ ଲାଗେ ମାୟା ପାପୁ ଡରେ, ମୁକ୍ତି ଲଭଇଅଛି ରେ। ନ ଲାଗେ ମାୟା ପାପୁ ଡରେ, ମୁକ୍ତି ଲଭଇଅଛି ରେ। ଏବେ ଭଗବାନ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର କର୍ମ କରିବାର ଶୈଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି 11 ଶ୍ଲୋକରେ। କାୟେନ ମନସା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା କେବଳୈରିନ୍ଦ୍ରିୟୈରପି योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ତେବେ ଅନ୍ୱୟ ଆର କଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିବା। ଯୋଗିନଃ କର୍ମଯୋଗୀ ମାନେ ସଙ୍ଗମ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟକ୍ତ୍ବା ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳୈହି କେବଳ ମମତା ରହିତ ହୋଇ
ଇନ୍ଦ୍ରିୟୈ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ, କାୟେନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର, ମନସା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ, ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧୟେ ଅନ୍ତକରଣର ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ, ଅପି ଅର୍ଥାତ୍ ହିଁ କର୍ମ କୁର୍ବନ୍ତି କର୍ମ କରନ୍ତି। ତେବେ ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗୀ ମାନେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମମତା ରହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ହିଁ କର୍ମ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗିନଃ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଯୋଗୀର ଶବ୍ଦ କୁହାଗଲା କାହିଁକି ନା କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀଗଣ ଭଗବତ ଅର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧିରେ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ କେବଳ ସଂସାର ସେବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ପୂର୍ବକ କର୍ମ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। କର୍ମଯୋଗୀ ନିଜର ଶରୀରକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ମନକୁ ସବୁ କର୍ମ କରି କରି ସେଗୁଡିକ ନିଜର ମନେ କରନ୍ତିନି, ବରଂ ସେମାନେ ସଂସାରର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। କାରଣ କଣ ନା ସଂସାର ସହିତ ଶରୀର ଆଦିର ଗୋଟିଏ ଏକତ୍ଵ ଭାବ ଅଛି। କାୟେନ ମନସା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା କେବଳୈରିନ୍ଦ୍ରିୟରପି। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଶରୀର, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେଉଁ ମନ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଜର ବୋଲି ମାନେ ବସ୍ତୁତ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ସେଗୁଡିକ ନିଜର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ମିଳିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିଲେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକୁ ନିଜର ମାନିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସେଗୁଡିକ ସଂସାର ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଏକତ୍ଵ ରହିଛି। ସେ ସଂସାରରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଲା, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚାରାଟିଏ ଲଗେଇଲେ, ସେଥିରେ ଜଳଦାନ କଲେ, ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ହେଲା, ତା ମଞ୍ଜି ପୁଣି ମାଟିରେ ପଡିଗଲା। ସେ ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିକି ମରିଗଲା ତାହାର ମଞ୍ଜିଟା ପୁଣି ମାଟିରେ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଲୋକ ପାଇଲା, ସମୟ ପାଇଲା, ପୁଣି ସେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଶରୀର ତିଆରି କରୁଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ କଣ ହବ ନା ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଶରୀରରେ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ନୁହେଁ, ମାଲିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। କାରଣ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉଛି ସଂସାରର। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରୁ ହଉଛି ଅଭିନ୍ନ। କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଏଗୁଡିକ ନିଜର ମାନିବା, ଏଗୁଡିକ ପ୍ରତି ମମତା ରଖିବା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ। ଯୋଉ ଭ୍ରମରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଡିଛେ ଅହରହ। ଆମକୁ ରୋଗ, ଶୋକ, ଅଭାବ, ଦୁଃଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘାତ, ଜଞ୍ଜାଳ, ଯାତନା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡି ରହୁଛେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଭାବଟା ଆମର ବା ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଏହି ପଦଟାକୁ ଯୋଡା କଲା, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବିଶେଷଣ କୁହାଲା। କିନ୍ତୁ ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଛାଡିଲେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ମମତା ହଟେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ କଥା ନୁହେଁ। ମାନେ ସମଷ୍ଟି ହଉଛି କଣ ନା ସଂସାର ସଙ୍ଗେ ଶରୀର ଆଦିର ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ହଉଛି ମମତାକୁ ଶୂନ୍ୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସମତା ଯୋଗ ନ ରହିବ, ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ କର୍ମଯୋଗ ସାଧନରେ ଫଳ ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଫଳ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ଫଳ ଲାଭ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେ ଫଳରେ ଆସକ୍ତି ଦୂର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାଣ ଏଇ ସବୁକୁ ନିଜର ମନେ କରେ, ସେ କେବଳ ଫଳ ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେନି। କାହିଁକି କରିପାରେନି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଫଳ ଇଚ୍ଛା ନ ରଖିଲେ ଯଦି ଶରୀରକୁ ନିଜର ମନେ କରେ, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା କର୍ମ ଫଳର ହେତୁ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ଫଳରେ କି ଭଗବାନ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା କର୍ମ ଫଳ ହେତୁର୍ଭୂ। ଭଗବାନ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ସାରାଂଶ କଣ ପଢିଥିଲେ? ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ମୋର ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ଜଗି ଅଛି, ଆତ୍ମାର ନାହିଁ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ଘଟେ ନାହିଁ, ଅନାଦିତ ସତ ସତ୍ୟ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି।
ପୋତିଲେ ଶୋଷିଲେ ଆତ୍ମା ନ ହରାଏ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଘଟକୁ ଘଟକୁ ଆତ୍ମା ଛୁଟେ, ଆତ୍ମା ଛୁଟି ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ। ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ। ଆତ୍ମା ନ ହରାଏ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ନିଜ ଧର୍ମେ ରହି କର୍ମ କର, ପର ଧର୍ମ ସଦା ପରିହର। କର୍ମ ମଧ୍ୟେ ଧର୍ମ ରହିଅଛି ଜାଣ, କର୍ମ ଫଳ ଦାତା ଭଗବାନ। ଆତ୍ମା ନ ହରାଏ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଦୁଷ୍ଟ ନାଶୀ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିଥାଏ ମୋହି। ମୁଁ କରି କରାଏ, ମୁଁ ରଖେ, ମୁଁ ମାରେ, ମୋ ବିନା ଏ ଜୀବ ଶକ୍ତିହୀନ। ଆତ୍ମା ନ ହରାଏ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ମୋର ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ଜଗିଅଛି, ଆତ୍ମାର ନାହିଁ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଆତ୍ମା ନ ହରାଏ ସ୍ୱାଭିମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲା ଭଳି ଏଇ ଶରୀର ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଘଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା, ଏଇ ଶରୀରଟା ଶରୀର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସେହି ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ନିଜର କର୍ମକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତ ସେ କର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତ ନ ହେବ, ତାକୁ କର୍ମର ବାଧା ଲାଗିବନି। କାହିଁକି ନା କର୍ମ ଫଳଦାତା ଭଗବାନ। ମୁଁ କେବଳ ଆସିଛି କର୍ମ କରିବି, ମୋ କର୍ମର ଫଳ କଣ ହବ ସେଟା ଯିଏ ଦେଇଛି ସେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଏବେ ଭଗବାନ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କର୍ମଯୋଗର ମହିମା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ? ଇଗୋତ କର୍ମ ଫଳଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଶାନ୍ତିମାପ୍ନୋତି ନୈଷ୍ଠିକିମ୍ ଅୟୁଗତ କାମକାରେଣ ଫଳେ ସକ୍ତୋ ନିବଧ୍ୟତେ। ଅନ୍ୱୟ ହେଲା ଯୁକ୍ତଃ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଯୋଗୀ, କର୍ମ ଫଳମ୍ କର୍ମ ଫଳ, ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ତ୍ୟାଗ କରି, ନୈଷ୍ଠିକାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନୈଷ୍ଠିକୀ, ଶାନ୍ତିମ୍ ଶାନ୍ତି, ଆପ୍ନୋତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅଯୁକ୍ତଃ ସକାମ ମନୁଷ୍ୟ, କାମ କାରେଣ କାମନା ହେତୁ, ଫଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳରେ, ସକ୍ତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସକ୍ତ ହୋଇ, ନିବଧ୍ୟତେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ସରଳ ଭାବାର୍ଥ ହେଲା କର୍ମଯୋଗୀ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ନୈଷ୍ଠିକୀ ଶାନ୍ତିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସକାମ ମନୁଷ୍ୟ କାମନା ହେତୁ ଫଳରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯୁକ୍ତ କଣ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ନିଆଯାଏ, ଯେମିତିକି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକରେ ନିଜକୁ ଅକର୍ତ୍ତା ମାନୁଥିବା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁକ୍ତ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଠି କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁକ୍ତ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମତା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟିକା, ସାଂସାରିକ କାମନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତ ପଦ ପାଇଁ
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଛି। କର୍ମଫଳ ତ୍ୟକ୍ତା, ଏଠାରେ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫଳ ଇଚ୍ଛା ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କର୍ମର ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇପାରେନି, ବରଂ କର୍ମର ଫଳ ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ। କର୍ମର ଫଳ ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା କୌଣସି କର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ଫଳରୁ ନିଜ ପାଇଁ କଦାପି କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଖ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ନ ରଖିବା। କର୍ମ କଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ବା ସୁଖ ପାଉଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ? ନା ପରିଣାମରେ ବି ଫଳ ପାଉଛେ। ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଫଳର ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର କିଛି ନୁହେଁ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ନିଜର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି କର୍ତ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, କର୍ମଫଳର ଇଚ୍ଛା ଆପେ ଆପେ ପରିତ୍ୟାଗ ହେଇଯାଏ। ମୋ କାମ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବା, କିଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା, କିଛି ସତ୍କର୍ମ କରିବା, କିଛି ସେବା କରିବା, କିଛି ଗୋସେବା କରିବା, କିଛି ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ଦାନ ସେବା କରିବା, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମ ତାହା ହିଁ କରିବା। ତେବେ ଏହି କର୍ମ କରିବା ହଉଛି ମୋ ଧର୍ମ। କର୍ମର ଫଳ କର୍ମଫଳ ଦାତା ହିଁ ଦେବେ। ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରି କରିବା ନାହିଁ। ସେ ଆମେ ଆଶା କଲେ ଦେବେ, ଆଶା ନ କଲେ ବି ଦେବେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବା, ଭଗବାନ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦିଅ, ଭଗବାନ ତ ଦେବେ। କିଛି ନ ମାଗିବା, ସେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର କଣ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେ ସେଇଟାକୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମତେ କିଛି ଧନ ଦିଅନ୍ତ। ସେ ଧନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ମାନ ସମ୍ମାନ, ତାକୁ ତ ଦେଇଦେଇଛ। ଭଗବାନ କାହାକୁ କିଛି ଅପୂରଣୀୟ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭକ୍ତ କଣ କଲା ନା ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ମାନେ ବିଭୋର ହେଇଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁଦିନ ଜଳସାଇ ଟିକେ କରନ୍ତି, କିଛି ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି, ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଜଳ ବି ଦିଅନ୍ତି, କିଛି କ୍ଷୀର ବି ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ତ ଅଇଁଠା ହେଇଯାଇଛି, କେମିତି ତମକୁ ଦାନ କରିବି? ମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରେମ ବଢେ। ପ୍ରେମ ବଢିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆସେ। ଏଇ ଦୈନ୍ୟ ଦୀନତା ଭାବରେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆସେ। ତତେ କେଉଁ ଫୁଲ ଦେବି କହରେ କହରେ ମୋ ସୁନା ଧନଟା, ତତେ କେଉଁ ଫଳ ଦେବି କହରେ କହରେ ମୋ ସୁନା ଧନଟା, ସବୁ ଫୁଲ ତ ଭଁର ଅଇଁଠା, ସବୁ ଫଳ ତ ପକ୍ଷୀର ଅଇଁଠା, ଯଦି ନବୁ ତୁ ନେଇଯା ସଫା ମନଟା, ଏଇ ମନ ହେଇ ନାହିଁ କେବେ କାହାର ଅଇଁଠା, ଏଇ ମନ ହେଇ ନାହିଁ କେବେ କାହାର ଅଇଁଠା। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ସବରି ଦେଇଥିଲା ଚାଖି ଚାଖି, ମୁଁ ସିନା ସବରି ହେଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସବରି ଭାବରେ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବି। ସବରି ତ ଚାଖି ଚାଖି ଦେଇଥିଲା ତତେ କୋଳି, ଶରଧାରେ ନେଲୁ ମୋର ହାତରେ ତୋଳି, ଦାସିଆ ବି ଦେଲା ଟେକି ନଡ଼ିଆ ତୋତେ, ଛଡେଇ ନେଇ ଗଲୁ ହାତ ବଡେଇ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବି ମାଛର ଅଇଁଠା, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ବି ବାଛୁରୀ ଅଇଁଠା, କେହି ଛୁଇଁନି ବୋଲି କହୁଛି ସଫା ମନଟା, ଏଇ ମନ ହେଇ ନାହିଁ କେବେ କାହାର ଅଇଁଠା, ଏଇ ମନ ହେଇ ନାହିଁ କେବେ କାହାର ଅଇଁଠା, ମୁଁ ବା ମନ ତୁମ ଜହ୍ନ ହାତ ବଡେଇ, ପାଉନାହିଁ ହାତ ତେରେ, କି ଦରବ ତୋ ଭାବ କୋଉଠି କିବା ଦେବି ମୋରେ, ଖାଲି ମିଛର ଏଇ ସଂସାରଟା,
ପାୟା ମଙ୍କରେ ଅସନା ଦେହଟା, ଖାଲି ମିଛର ଏଇ ସଂସାରଟା, ମାୟା ପଙ୍କରେ ଅସନା ଦେହଟା, ନାହିଁ ଜାଗାଟେ ନାହିଁ ଚିହ୍ନଟା, ସଫା ମନଟା, ଏଇ ମନ ହେଇ ନାହିଁ କେବେ କାହାର ଇଠା, ଏଇ ମନ ହେଇ ନାହିଁ କେବେ କାହାର ଇଠା। ପ୍ରଭୁ, ଜଳ ତ ହଉଛି ମାଛ ତାକୁ ଅଇଁଠା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ପାନ କରି ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଇଁଠା କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଜଳ ହଉ ଫଳ ହଉ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଅଇଁଠା, ତେବେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି କଣ? ମୋ ମନଟା ଦେବି ଯେ, ମନଟା ତ ଚଗଲା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଶିରଟା ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ଏଇ ଶିର ଭିତରେ ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ପୂଜ୍ୟମ, ଏଇ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଶିର ମଥା ଭିତରେ ମୋର ତ କେତେ ଜନ୍ମର ପାପ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି, ଯେହେତୁ ମନଟା ତମ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଏଇ ସଫା ମନଟାକୁ ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ଆସିଯାଏ, ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଆଖି ମୁଜିଦେଲେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେଇ ଅନୁଭବ ହିଁ ପରମ ସୁଖ ଦିଏ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ରହିଥିବା, ସଂସାରର କର୍ମ କରୁଥିବା ଏବଂ ସଂସାର କର୍ମ ଫଳଦାତାଙ୍କୁ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା କରିବେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କରିବେ। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଯୋଗିଏ ଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ପାଇ, ଫଳ କାମନା ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ତୀର୍ଥାଦି ଦେବ ଦର୍ଶନ, ପବିତ୍ର ଫଳ ସେନା କରି, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣ ଚିତେ ଧରି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରୀତି ଏଟଇ, ଏଥିରୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରକଟଇ, ଭକ୍ତିରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଆଇ ବିକୃତି, ମନୋମଳିନ ଭାବ ଯାଏ, ଏ କର୍ମେ ଜାତ ମୁକ୍ତି ହୁଏ, ନିଷ୍କାମୀ କର୍ମୀ যোগী গণ, ঈশ্বরে আত্মা সমর্পণ, একাগ্রতারে শান্তি পান্তি, মোক্ষ পদକୁ ସେ ଲଭନ୍ତି, ସେ ଯୁକ୍ତ ଫଳ କାମୀ ନର, ଆସକ୍ତି ଫଳରେ ତାଙ୍କର, ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଭବ ବନ୍ଧନେ ଶେଷେ ମରେ। ଯେ ଲୋକ କୌଣସି କାମନାକୁ ନ ରଖିକି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର ଦେଇକିରି କର୍ମ କରେ, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ସେଇ କର୍ମଫଳ ଆଶା ନ ରଖି ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସାକୁ ନ ରଖିକି ମାନେ ଅହମିକା ଦେଖାନ୍ତି, ସେ କର୍ମର ଅଧୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ଆମକୁ ଠୋକର ଖାଇବାକୁ ପଡେ, ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ପଡେ। ରାସ୍ତାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ହମ୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି, ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ଯିବା, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବା। ଠିକ ସେହିପରି ଭବବନ୍ଧନରେ ଅନେକ ପାହାଚ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡେ। ସେଇ ପାହାଚ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାରି ହେଇଯିବା, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତ ପଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା। ତେବେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ କର୍ମ ନାଶବାନ, ସେଇ କର୍ମ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଲୋକହିତ ପାଇଁ କରିଲେ କଣ ହୁଏ ନା ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭବର କାରଣ ବି ହେଇପାରେ।
ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏହାର ସମାଧାନରେ ଆମେ ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି କୌଣସି କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ହେଇପାରିବନି। ସେ କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ବି ନୁହନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଳରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବଦା ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ବି ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ପୃଥକ ନଥିଲା ବା ହେଇନି କି ହେବ ନାହିଁ କି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବେ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଜଡତା, ପଶୁତା, ଏଇ ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଭବବନ୍ଧନର ଯାତ୍ରାଟା ହଉଛି ସୁଖଦ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଏ। ତେବେ ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ପରମାତ୍ମା କିଣା ଯାଇ ପାରନ୍ତିନି। କାରଣ କଣ ନା ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ବା ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସମାନ ହେଇପାରେନି। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ବଦଳରେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ମିଳେ ତାହା ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଅତି କମ ହେଇଯାଏ, ନ୍ୟୁନ ହେଇଯାଏ। ଯଦି କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ପରମାତ୍ମା ମିଶିଯିବେ ତେବେ କର୍ମ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯଦି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର କର୍ମ ପ୍ରତି ଆମେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ମାନେ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଯିବା, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ବା ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇପାରିବା। ଆମ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ପରିପକ୍ୱ ହେଇଯିବ। ଏଇ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏହା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଅଭିମୁଖୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିପରୀତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଆମେ ନିଚା ଦେଖେଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଫଳ ଆଶା ରଖିବା, ତେବେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଗୋଟେ ଦିଗ ହଉଛି କଣ ହୁଏ ନା ବିପରୀତ ଅଭିମୁଖୀ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଶୋକ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ମିଳେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା, କର୍ମଟା ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରିବା। ତେବେ ଆମେ ସାରାଂଶରେ ଏତିକି ବୁଝିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୁକ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଫଳର ଆସକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳ ଇଚ୍ଛା ରଖିକି କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମୁକ୍ତି ହଉ ବା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ସାଧନା କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନା କେବଳ ଅସାଧନାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ମୁକ୍ତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ। ମୁକ୍ତି କେହି ଆଶା କରେ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଫଳ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପୋଷାକ ନୁହେଁ। ତାହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ହଉଛି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି କୌଣସି କ୍ରିୟାର ଫଳ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି କରିବା ଦ୍ଵାରା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫଳର ଇଚ୍ଛା। ସାଧକ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଅମୁକ ସାଧନା କଲେ ତାକୁ ଅମୁକ ଫଳ ମିଳିବ। ଫଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ମଧ୍ୟ ଫଳର ଆସକ୍ତି। ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଧନା ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରେନି। ଏଣୁ ଫଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ନିଜର ସାଧନା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ତତ୍ପର ହେବା, ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ତାର ସିଦ୍ଧି ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ସାଧକ ଫଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ମୂଳରୁ ସୁଖ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ରହିଲା, ତେବେ ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫଳ ଇଚ୍ଛା। ଏଇ ଫଳ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧକ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ହେବାକୁ ଦିଏନି। ତେଣୁ ହେବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି ହେବା। ଆମେ ତ ଆମକୁ ସମୟର ଇସାରା ହେଇଯାଉଛି, ତ ଯେତେ ବଢେଇବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଢିବ। ତେଣୁ ଆମେ